नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मागच्या लेक्चरला आपण रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट किंवा रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव्हफ्रंट ॲट अ प्लेन सरफेस, नंतर रिफ्रॅक्शन ऑफ प्लेन वेव्हफ्रंट ॲट अ प्लेन सरफेस हे पाहिलेले आहे आपण. द नेक्स्ट पॉइंट इन दिस चॅप्टर इज द इंटरफरन्स ऑफ लाईट. आता इंटरफरन्स म्हणजे काय, इंटरफरन्स कशाला म्हणतो आपण इंटरफरन्स मागे देखील पाहिलेला. आपण सुपरपोजिशन ऑफ वेव्ह मध्ये आपण इंटरफरन्स, वॉटर इंटरफरन्स पाहिलेला आहे. when we are to given small stones and such small stone will be dropped on a quiet surface of water, some ripples will be formed on the surface of water, and these two waves they are interfere with each other, obtain the interference of waters. What is my interference of light? इंटरफरन्स ऑफ लाईट पाहण्याच्या अगोदर लाईट कन्सिस्टिंग ऑफ वेव्स आहे. देन दे आर इन ट्रान्सवर्स इन नेचर. सो वेव्स आर shown are in these types. वेव्ह अशा टाइपचे आहे. These are the mean positions. Then this is amplitude of the wave. Phase of one wave is 2 pi. Period of one wave is t. So wavelength of one wave is lambda. What is my amplitude? Amplitude means maximum displacement of particle from its mean position. These are the maximum displacement of particle from its mean position, means O point. And frequency means number of cycle per second is the frequency. Or reciprocal of time period is the frequency. Frequency is measured in hertz. Amplitude is measured in meter or centimeters. And what is my wavelength? Wavelength means the distance between two successive points of a wave is the wavelength. It is denoted by lambda. Wavelength is also defined as the distance between one crest and adjacent trough. हा crest आहे आणि हा trough आहे. हा crest आहे, हा trough आहे. हा जो शिखरासारखा भाग दिसतो त्याला आपण crest म्हणतो. हा दरीसारखा भाग दिसतो त्याला आपण trough म्हणतो. म्हणजे wave consisting of crest and trough. The distance between one crest and adjacent trough is the wavelength. याला आपण वेव्हलेंथ म्हणतो. ही एक वेव्ह झाली आहे. दुसरी वेव्ह ही आहे. दे आर एट द सेम पॉइंट. दोन्ही वेव्ह एकाच पॉइंट पासून निघालेले आहेत, ओ पॉइंट. दोन्हीचा फेज देखील सारखाच आहे. They travel in the same direction. They travel in the same direction. त्याची वेव्हलेंथ पण सारखीच आहे. त्याची वेव्हलेंथ देखील सारखीच आहे. त्याची फ्रिक्वेन्सी सारखी आहे. अँप्लिट्यूड देखील सेम आहे. अँप्लिट्यूड शुड बी सेम. अँप्लिट्यूड सारखा आहे, वेव्हलेंथ सारखी आहे, फ्रिक्वेन्सी सारखी आहे. अशा दोन वेव्ह एकाच ठिकाणाहून निघालेल्या आहेत आणि दोन्ही वेव्ह इंटरफेअर झाल्या आहेत.
these two waves, they are interfere with each other. या दोन्ही लाईट वेव्स आहेत. These are the first waves and these are the second waves, and these two waves, they are interfere with each other. So interference of light means two waves are traveling in the same direction, having same amplitude, same frequency and same wavelength, and they are interfere with each other, obtain the interference. The another definition of interference of light is the enhancement or cancellation. The enhancement or cancellation due to the superposition of two waves. म्हणजे काय? The enhancement or cancellation due to the superposition of two waves are called as interference of light. म्हणजे काय असे? These are the crest of first wave, crest of another wave, trough of first wave, trough of another wave. पहिल्या वेव्हचा क्रिस्ट हा दुसऱ्या वेव्हच्या क्रिस्टला असेल, किंवा पहिल्या वेव्हचा ट्रफ हा दुसऱ्या वेव्हच्या ट्रफवर असेल. These two they are enhances. किंवा पहिल्या वेव्हचा क्रिस्ट हा दुसऱ्या वेव्हच्या ट्रफवर असेल, त्याला कॅन्सलेशन. The enhancement or cancellation due to superposition of two waves or displacement of superposition of two waves are called as interference of light. So interference are of two types. Interference हा दोन प्रकारचा आहे. तर interference are of two types म्हणजे कोणते असेल? नंबर 1 constructive interference. आणि दुसरा आहे डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स. एक आहे कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स आणि दुसरा आहे डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स. आता कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स म्हणजे काय? कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स मीन्स याला आपण असं लिहिता येईल आपल्या ठिकाणी कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स. When two waves are said to be in phase, are called as constructive interference. Constructive interference म्हणजे काय असेल? When two waves are said to be in phase, त्याला आपण in phase are called as constructive interference. म्हणजे पहिल्या वेव्हचा क्रिस्ट हा दुसऱ्या वेव्हच्या क्रिस्टवरच पडला असेल, पहिल्या वेव्हचा ट्रफ हा दुसऱ्या वेव्हच्या ट्रफवरच असेल. The two waves are said to be in phase. म्हणजे काय असेल? ही एक पहिली वेव्ह आहे, दुसरी वेव्ह ही आहे, याला आपण फर्स्ट वेव्ह म्हणू, याला आपण सेकंड वेव्ह म्हणू. Crest of first wave fall on the crest of another waves, or trough of first wave fall on the trough of another waves. The total phase is 2 pi. When the two waves are said to be in phase, phase चा अर्थ आहे, two waves are said to be in phase are called as constructive interference. मग constructive मध्ये crest of first wave fall on the crest of another waves, or trough of first wave fall on the trough of another waves. They are in phase. मग याचा पाथ डिफरन्स काय असेल? So path difference, there are some conditions
वन इज द कंडिशन इज पाथ डिफरन्स काय असेल त्याचा पाथ डिफरन्स इज इक्वल टू n इंटू लॅम्बडा असेल पाथ डिफरन्स किती असेल n इंटू लॅम्बडा असेल तर पाथ डिफरन्स n इंटू लॅम्बडा असेल सो पाथ डिफरन्स इज इक्वल टू n इंटू लॅम्बडा इज द वेवलेंथ so in this case n is equal to where n is equal to 0 1 2 3 4 and so n ची व्हॅल्यू किती असेल 0 असेल 1 असेल 2 असेल 3 असेल 4 असेल या व्हॅल्यू ठेवून बघा या ठिकाणी सो पाथ डिफरन्स इक्वल टू पाथ डिफरन्स is equal to पहिली व्हॅल्यू 0 आहे कारण पाथ डिफरन्स बिटवीन टू वेव्स बिटवीन दीज टू वेव्स किती असेल 0 असेल नंतर लॅम्बडा असेल 2 लॅम्बडा असेल 3 लॅम्बडा असेल 4 लॅम्बडा असेल and so these are the path difference between two waves मग पाथ डिफरन्स इज इक्वल टू n लॅम्बडा असेल n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 असेल at the same time मतलब फेज डिफरन्स किती असेल सो फेज डिफरन्स इज इक्वल टू हे आहे 2 पाय n फेज डिफरन्स किती असेल 2 पाय n असेल तर फेज डिफरन्स इक्वल टू 2 पाय n आहे त्यावेळेस पण n ची व्हॅल्यू किती असेल 0 1 2 3 4 and so on. At that time n is equal to 0 1 2 3 4 and so on. The phase difference between the two waves is equal to 0 किंमत ठेवून टाका टोटल n ची किंमत 0 ठेवली आपण टोटल इज 0 n ची किंमत 1 ठेवा हे आलं 2 पाय n ची किंमत 2 ठेवा इज 4 पाय n ची किंमत 3 ठेवा 6 पाय and 8 पाय and so these are the phase difference between two waves. The next types of interference is destructive interference. Destructive interference means पहिल्या वेव्हचा क्रिस्ट हा दुसऱ्या वेव्हच्या ट्रफवर आहे when two waves are said to be out of phase are called as destructive interference म्हणजे काय असेल when two waves are said to be out of phase are called as destructive interference. काय म्हणतो आपण त्याला when two waves are said to be out of phase. आपण कन्स्ट्रक्टिव्हली काय पाहिलं होतं when two waves are said to be in phase असेल तर त्याला आपण कन्स्ट्रक्टिव्ह म्हणतो आपण at that point only bright band is obtained. कन्स्ट्रक्टिव्हली काय असेल फक्त ब्राईट पॉइंट असेल म्हणजे काय असेल कारण इंटेन्सिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर ऑफ द अँप्लिट्यूड आहे सो इंटेन्सिटी मीन्स इंटेन्सिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वेअर ऑफ द अँप्लिट्यूड आहे crest of first wave fall on the crest of another waves or trough of first wave fall on the trough of another wave. The two waves are said to be in phase. Therefore, there is an intensity maximum. So there is only bright band observed. But in this case, when two waves are said to be out of phase, are called as destructive interference. But out of phase means what? So these are the one waves. ही एक वेव आहे
आणि दुसरी वेव्ह अशा टाईपमध्ये आहे. these are the first wave, these are the second waves. ही सेकंड वेव्ह आहे आणि दोन्ही वेव्ह इंटरफेअर झाले. Crest of first wave fall on the trough of other waves, or trough of first wave fall on the crest of one wave, and these two waves they are interfere with each other, and the phase should be out of phase. त्याचा फेज कसा असेल? आउट ऑफ फेज. सो म्हणून त्याला when two waves are said to be out of phase are called as destructive interference. सो मग याची फेज आउट ऑफ आहे कारण आपल्याला माहित आहे इंटेन्सिटी डायरेक्टली इक्वल स्क्वेअर ऑफ द अँप्लिट्यूड आहे. मग या ठिकाणी याचा पाथ डिफरन्स किती असेल? तर याचा पाथ डिफरन्स जो आहे सो पाथ डिफरन्स इज इक्वल टू n minus half into lambda. Path difference is equal to n minus half into lambda. Lambda is the wavelength of light. मग path difference is equal to n minus half into lambda आहे at that time or where n is equal to 1, 2, 3, 4, 5 and so on. यांची किंमत किती असेल? 1, 2, 3, 4, 5 असेल. हा झाला पाथ डिफरन्स. मग पाथ डिफरन्सची व्हॅल्यू किती येतात त्या ठिकाणी? सो पाथ डिफरन्स इज इक्वल टू यांची किंमत 1 ठेवली आपण. एक आपण करून बघू अगोदर 1 minus half into lambda equal to 2 minus 1 divided by 2 into lambda is equal to lambda by 2. पहिली किंमत किती आली? लॅम्बडा बाय 2 आली. 2 ठेवा, 3 लॅम्बडा बाय 2, 3 ठेवा, 5 लॅम्बडा बाय 2, 4 ठेवा. पुढच्या किमती दिल्या ठिकाणी म्हणजे या किमती ज्या आहेत पार्ट डिफरन्सच्या, या पार्ट डिफरन्सच्या किमती काय असतील या ठिकाणचा? सो पार्ट डिफरन्स इज इक्वल टू पहिली किंमत असेल लॅम्बडा बाय 2 असेल, नंतर 3 लॅम्बडा बाय 2 असेल, 5 लॅम्बडा बाय 2 असेल, 7 lambda by 2 and so these are the path difference. Then याचा फेज डिफरन्स काय असेल? फेज डिफरन्स is equal to n minus half into pi. n minus half into pi किंवा 2n minus 1 into pi. So n equal to 1, 2, 3, 4, 5 and so on. हा फेज डिफरन्स असेल. फेज डिफरन्स बिटवीन these two waves. हा फेज डिफरन्स इक्वल टू n minus half into pi आहे. यांची किंमत जर मी ठेवली या ठिकाणी n is equal to 1 ठेवला, n equal to 1 ठेवला आणि 2 minus 1 means किती या ठिकाणी का? pi by 2. So phase difference equal to ही पहिली व्हॅल्यू आहे pi by 2. यांची किंमत 1 ठेवा, 2 minus 1 divided by 2 म्हणजे 1 by 2 into pi म्हणजे pi by 2 आली. 2 ठेवा, हे 4 minus म्हणजे 3 pi by 2, 5 pi by 2 and so on. So these are the phase difference. Phase difference between these two waves. So हा path difference आहे, हा phase difference आहे. So there is only dark band is obtained. There is a lambda by 2, 3 lambda by 2, 5 lambda by 2, 7 lambda by 2. So distance between these two is lambda by 2. Means जर डिफरन्स किती असेल या ठिकाणी टोटलचा? हा आहे लॅम्बडा बाय 2 आहे, मग 3 लॅम्बडा बाय 2 आहे, 5 लॅम्बडा बाय 2 आहे, 7 पाय लॅम्बडा बाय 2 आहे. हा पार्ट डिफरन्स झाला. आणि फेज डिफरन्स मध्ये पाय बाय 2 आहे, 3 पाय बाय 2 आहे, 5 पाय बाय 2 आहे.
So these are the destructive interference. There is only dark bands will be obtained. Only dark bands. Current intensity should be minimum. Current intensity directly proportional to square of the amplitude आहे. But there is a minimum values. म्हणजे या ठिकाणी काय असेल only dark band is observed at that point. तर आपण constructive interference पाहिला, आपण destructive interference पाहिला. Constructive मध्ये when two waves are said to be in phase are called as constructive interference. त्याचा पार्ट डिफरन्स पाहिला, फेज डिफरन्स पण पाहिला आपण. In this case only bright band is obtained. In destructive interference मध्ये when two waves are said to be out of phase असे are called as destructive interference. त्याचा पण पार्ट डिफरन्स पाहिला, त्याचा पण फेज डिफरन्स पाहिला आपण. So in this case only dark band is obtained. So आपण दोन्हीचे कंडिशन पाहिल्या. कंडिशन मध्ये काय सांगायचं फक्त याचा पार्ट डिफरन्स किती आहे, याचा फेज डिफरन्स किती आहे, याचा डिस्ट्रक्टिव्ह याचा पार्ट डिफरन्स किती आहे, याचा फेज डिफरन्स किती आहे. तुम्हाला परीक्षेमध्ये असंही विचारतात डिफाइन कंस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स अँड डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स and what are the condition of constructive interference and destructive interference. ते तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे. नंतर आपण theory of interference bands किंवा fringes. आता इंटरफरन्स पॅटर्न तयार कसा होतो त्यावरून तुम्हाला ड्रॉ करून दाखवतो. S1 and S2 these are the two coherent sources of light. आता कोहेरंट सोर्सेस म्हणजे काय, कोहेरंट सोर्सेस कशा म्हणतो आपण, तर पाथ डिफरन्स आणि फेज डिफरन्स विल बी सेम. पाथ डिफरन्स आणि फेज डिफरन्स विल बी सेम. तर आपण कोहेरंट सोर्सेस म्हणतो. सो दीज आर द वन ऑफ द कंडिशन्स. काय कंडिशन आहे, इंटरफरन्स पॅटर्न तयार होण्यासाठी द टू सोर्स ऑफ लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमॅटिक. टू सोर्स ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरंट. Two sources of light must be equally bright. Two sources of light they are close to each other, and two sources of light must be narrow. So these are the steady state condition of interference pattern. काय कंडिशन आहे, पहिली कंडिशन आहे the two sources of light must be monochromatic. आता मोनोक्रोमॅटिक म्हणजे काय, मोनोक्रोमॅटिक कशाला म्हणतो आपण. सो मोनोक्रोमॅटिक मीन्स, मोनो मीन्स वन, chromatic means color, it contains only one color having the single wavelength. असा सोर्स त्याची वेवलेंथ सिंगल आहे, एकच आहे, having the single colors or single wavelength, त्याला आपण म्हणतो मोनोक्रोमॅटिक सोर्स ऑफ लाइट. म्हणजे इंटरफरन्स पॅटर्न करण्यासाठी आपल्याला कोणता सोर्स पाहिजे, मोनोक्रोमॅटिक सोर्सच पाहिजे. ते पण किती पाहिजे आपल्याला, दोन मोनोक्रोमॅटिक सोर्स पाहिजे. त्याची वेवलेंथ सारखी पाहिजे असेल आपल्याला तर आपल्याला एका सोर्स पासून वेवलेंथचे दोन सोर्सेस तयार करता येतात. सो दीज आर द मोनोक्रोमॅटिक सोर्स ऑफ लाइट. दुसरी कंडिशन आहे द टू सोर्स ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरंट. कोहेरंट म्हणजे काय, द टू सोर्स ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरंट. कोहेरंट मीन्स द पार्ट डिफरन्स अँड फेज डिफरन्स विल बी सेम. त्याचा पार्ट डिफरन्स आणि फेज डिफरन्स हा सारखा पाहिजे. तिसरी कंडिशन आहे इक्वली ब्राइट. इक्वली ब्राइट, टू सोर्स ऑफ लाइट मस्ट बी इक्वली ब्राइट. तर इक्वली ब्राइट म्हणजे काय, इंटेन्सिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर ऑफ द अँप्लिट्यूड आहे. कारण आपण डेफिनेशनने सांगितलेलं आहे त्याचं अँप्लिट्यूड सारखे पाहिजे, दोन्ही वेव्हचं अँप्लिट्यूड सारखं पाहिजे, फ्रिक्वेन्सी सारखी पाहिजे, वेवलेंथ सारखी पाहिजे. मग अँप्लिट्यूड सारखा असेल त्याची इंटेन्सिटी सारखी असेल.
सो इंटेन्सिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वेअर ऑफ द अँप्लिट्यूड आहे, म्हणून त्या ठिकाणी कसा सोर्स पाहिजे त्या ठिकाणी इक्वली ब्राइट. These are the third conditions. These are steady state condition of interference pattern. One is a monochromatic source of light, coherent पाहिजे, equally bright पाहिजे. चौथी कंडिशन आहे close to each other. Close to each other. चौथी कंडिशन आहे क्लोज टू इच अदर. आता क्लोज टू इच अदर म्हणजे दोन्ही सोर्सेस एकमेकांच्या बाजूला पाहिजे. हा सोर्स या ठिकाणी आहे, दुसरा सोर्स याच्या जवळच पाहिजे. आर ॲट द सेम पॉइंट्स. जर आपण एक सोर्स या ठिकाणी घेतला, दुसरा सोर्स या ठिकाणी घेतला, ते कॅनॉट इंटरफेअर विथ इच अदर्स. सो these two sources they are close to each other. These are the one of the condition of steady state interference pattern. आणि दुसरी कंडिशन आहे, शेवटची कंडिशन आहे, ते आहे एक आहे मोनोक्रोमॅटिक सोर्स ऑफ लाईट पाहिजे, कोहेरंट पाहिजे, इक्वली ब्राइट पाहिजे, क्लोज टू इच अदर पाहिजे, आणि ही पाहिजे नॅरो. टू सोर्स ऑफ लाईट मस्ट बी नॅरो. जर हा पिनहोल असेल किंवा स्लिट असेल, जर हे आपण जर मोठी केली या ठिकाणी तर क्रिस्टल इंटरफेरन्स फॉर्म होत नाही, आणि क्रिस्टल इंटरफेरन्स फॉर्म झाल्याने तर या ठिकाणी इंटरफरन्स दोन वेळचा होत नाही या ठिकाणी. म्हणजे काय असेल, पहिल्या वेळचा क्रिस्टल दुसऱ्या वेळच्या ट्रफवर असेल, पहिल्या वेळचा क्रिस्टल दुसऱ्या वेळच्या ट्रफवर असेल तर कोणता डिस्ट्रक्टिव्ह असेल, पहिल्या वेळचा क्रिस्टल दुसऱ्या वेळच्या क्रिस्टलच असेल तर कन्स्ट्रक्टिव्ह असेल. So these are the constructive interference and destructive interference. There is a bright band, there is a dark band. So these are the condition of interference pattern. आपल्या कंडिशन आता माहिती आहे आपल्या ठिकाणी. मग थेरी काय असणार याची? सो थेरी इज S1 is a coherent source. S1 and S2 be the two coherent sources of light. कोहेरंट का घेतला तर पार्ट डिफरन्स सारखा आहे आणि फेज डिफरन्स देखील सेम आहे. These are the two coherent sources of light. Small d is the distance between two sources of light S1 and S2 is small d. Then हे स्क्रीन आहे, the distance between source and screen is capital D. Is capital D. या सोर्स मधलं आणि या स्क्रीन मधलं अंतर आहे कॅपिटल डी आहे. So we have to consider the point P will be bright or dark. When these two waves, these are the one of the waves, these are the another waves, and these two waves they are interfere with each other at point P. Crest of first wave fall on the crest of other waves, there is a bright point to be obtained. The crest of first wave fall on the trough of another wave, there is a dark point to be obtained. So there is a point P should be bright or dark. So we have to consider, draw a perpendicular draw, S1P, S1Q and S2R. Then this distance is D between two sources. The distance between OQ and OR is equal to D by 2, and here पण D by 2 असेल, याचा half असेल, D by 2 आणि D by 2 असेल. So we have to consider the point P will be situated at distance x from the point O. These are the center points. We have to consider the point P will be situated at distance x from point O. From this figure, we have to clear that these two waves they are interfere with each other at point P. Then S1Q is equal to S2R is equal to capital D. S1Q is equal to S2R is equal to capital D, and distance between source and screen.
then these are the from figure. Then OQ is equal to OR is equal to हे dy 2 आहे. OQ ची व्हॅल्यू आणि OR ची व्हॅल्यू इक्वल टू किती आहे dy 2 आहे. डिस्टन्स बिटवीन OP is equal to x आहे. OP is equal to x आहे. So point P should be bright or dark. But we have to find out the path difference between these two waves. So path difference is equal to S2P minus S1P. These are the path difference. S2P minus S1P. These are the path difference between these two waves. हे आपल्याला काढायचं आहे. हा पाथ डिफरन्स आपल्याला काढायचा आहे. How to calculate this path difference? So initially we have to consider the one triangles. एक आपल्याला ट्रायंगल कन्सिडर करावं लागेल. मग हा ट्रायंगल कोणता असेल आता तर S1PQ हा S1PQ हा एक ट्रायंगल असेल आणि दुसरा ट्रायंगल असेल S2PR हा एक ट्रायंगल असेल. कारण आपल्याला काय काढायचंय हा पार्ट डिफरन्स काढायचा आहे. S2P minus S1P हा पार्ट डिफरन्स काढायचा आहे. सो फ्रॉम फिगर ट्रायंगल S1PQ हा ट्रायंगल मी कन्सिडर केला. S1PQ there is a 90 degrees. We have to use the Pythagoras laws. आपण पायथागोरसचा प्रमेय यूज करतो. आपण काय पायथागोरसचा लॉ कर्ण वर्ग बरोबर पाय वर्गाची उंची वर्ग आहे. मग आता कर्ण कोणता आहे हा S1P कर्ण आहे. पाया S1Q आहे. उंची PQ आहे. सो S1P स्क्वेअर म्हणजे बरोबर पायावर कोणता आहे आता S1Q स्क्वेअर प्लस PQ स्क्वेअर प्लस PQ स्क्वेअर. सो S1P स्क्वेअर इक्वल टू S1Q स्क्वेअर. S1Q ची व्हॅल्यू आपल्याला दिलेली आहे किती आहे D आहे. सो D स्क्वेअर प्लस PQ स्क्वेअर. PQ ची व्हॅल्यू किती आहे OP ची व्हॅल्यू x आहे. या x बरोबर जर मी d/2 काढून टाकलं तर मला हे डिस्टन्स भेटेल. OP ची व्हॅल्यू मला माहिती आहे x आहे. या x म्हणून जर मी ही d/2 डिस्टन्स काढून टाकलं तर मला ही व्हॅल्यू भेटेल. म्हणजे काय असेल x d/2 होल स्क्वेअर. सो S1P स्क्वेअर बरोबर हे d स्क्वेअर प्लस ह्या ब्रॅकेट सोडून घ्या x स्क्वेअर मायनस 2xd/2 प्लस d स्क्वेअर बाय 4. सो 2 गेट कॅन्सल आणि S1P स्क्वेअर इक्वल टू d स्क्वेअर प्लस x स्क्वेअर मायनस xd प्लस d स्क्वेअर बाय 4. इक्वेशन नंबर 1. याला इक्वेशन नंबर 1. Again we have to consider the next triangle S2PR. Triangle S2PR हा triangle मी consider केला. So there is a 90 degrees. Triangle S2PR R is a 90 degree. We have used again Pythagoras laws. कर्ण वर्ग बरोबर पाय वर्गाची उंची वर्ग म्हणजेच काय या ठिकाणी आता S2P स्क्वेअर हा कर्ण आहे इक्वल टू S2R स्क्वेअर प्लस PR स्क्वेअर. सो S2P स्क्वेअर बरोबर S2R ची व्हॅल्यू आपल्याला माहित आहे कॅपिटल D आहे हे D स्क्वेअर प्लस PR स्क्वेअर. तर PR ची व्हॅल्यू माहित नाही आपल्याला पण OP ची व्हॅल्यू माहित आहे आणि OR ची पण व्हॅल्यू माहित आहे. याची किंमत x आहे. x प्लस हे d/2 केलं तर मला ही पूर्ण व्हॅल्यू भेटेल. म्हणजे काय झालं या ठिकाणी आता x प्लस d/2
याचा होल स्क्वेअर. मग S2p स्क्वेअर इक्वल टू डी स्क्वेअर प्लस हा ब्रॅकेट सोडून घ्या आता x स्क्वेअर प्लस 2xd बाय 2 प्लस डी स्क्वेअर बाय 4. म्हणजेच काय आलं S2p स्क्वेअर बरोबर डी स्क्वेअर प्लस x स्क्वेअर प्लस 2 टू गेट कॅन्सल xd प्लस डी स्क्वेअर बाय 4 इक्वेशन नंबर सेकंड. मला S1p स्क्वेअरची व्हॅल्यू भेटली आणि S2p स्क्वेअरची पण व्हॅल्यू भेटली या ठिकाणी. तर मला पाहिजे काय या ठिकाणी S2p मायनस S1p पाहिजे. म्हणजे हा S2p अगोदर पाहिजे S1p नंतर पाहिजे. म्हणजे सबट्रॅक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड. मग काय केलं आता S2p स्क्वेअर मायनस S1p स्क्वेअर इक्वल टू S2p स्क्वेअर मायनस S1p स्क्वेअर. सो S2p ची व्हॅल्यू लिहून टाका बरोबर b स्क्वेअर प्लस x स्क्वेअर प्लस xd प्लस d स्क्वेअर बाय 4 मायनस ऑफ ही व्हॅल्यू कोणती आता d स्क्वेअर प्लस x स्क्वेअर मायनस xd प्लस d स्क्वेअर बाय 4. या मायनस नी गुणाकार करून घ्या. S2p स्क्वेअर मायनस S1p स्क्वेअर बरोबर हे d स्क्वेअर प्लस x स्क्वेअर प्लस xd प्लस d स्क्वेअर बाय 4 मायनस d स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर मायनस मायनस प्लस xd आणि मायनस d स्क्वेअर बाय 4. In this equation plus d square minus d square cancel, plus x square minus x square cancel, plus d square by 4 minus d square by 4 cancel. So remaining is S2p square minus S1p square बरोबर xd plus xd is 2xd. किती आहे 2xd. xd plus xd 2xd. But a square minus b square equal to a plus b आणि a minus b. Using this equation a square minus b square चा फॉर्म्युला आपण वापरला a plus b आणि a minus b. So a square minus b square म्हणजेच काय आलं S2p plus S1p आणि दुसऱ्या कंसात S2p minus S1p बरोबर 2x. आपल्याला पाहिजे काय S2p मायनस S1p बरोबर 2xd डिवाइडेड बाय S2p प्लस S1p आहे. हा भाग याला डिवाइड झाला म्हणजे S2p मायनस S1p बरोबर 2xd डिवाइड बाय आता S2p प्लस S1p आहे. सो आता या ठिकाणी काय मिळालं आपल्याला S2p is nearly equal to S1p is nearly equal to capital D आहे. बघा S2p is nearly equal to S1p आहे is nearly equal to capital D आहे. So S2p is nearly equal to S1p is nearly equal to capital D आहे. म्हणजे S2p ची व्हॅल्यू किती झाली ती कॅपिटल D. S1p ची व्हॅल्यू किती झाली कॅपिटल D. म्हणजे काय झालं या ठिकाणी का D प्लस D आलं. So S2p minus S1p is equal to 2xd by 2d. So 2 to get cancel and S2p minus S1p is equal to xd upon capital D. So this is the expression for path difference and path difference equal to path difference is equal to xd upon capital D. So this is the theory of interference bias. हा पार्ट डिफरन्स आपण काढलेला आहे. पार्ट डिफरन्स इज इक्वल टू xd अपॉन कॅपिटल T आहे. मग पार्ट डिफरन्स इज इक्वल टू xd अपॉन कॅपिटल D आहे. मग हे इक्वेशन येण्यासाठी आपण काय केलं या ठिकाणी आता थिअरी ऑफ इंटरफरन्स बँड मध्ये दोन सोर्सेस घेतले कोहेरंट सोर्सेस आहेत. त्याचं डिस्टन्स स्मॉल d आहे
या स्क्रीन पर्यंत डिस्टन्स कॅपिटल डी आहे. पॉइंट P must be bright or dark. These two waves will be interfere with each other at point P, and point P should be bright or dark. O is the center point. This distance is capital small d. This one is d by 2, this one is d by 2. So from figure S1Q is equal to S2R is equal to D, OQ is equal to OR is equal to d by 2, OP is equal to x आहे आणि पार्ट डिफरन्स इज इक्वल टू S2P मायनस S1P आपला काढायचा आहे. पार्ट डिफरन्स जो काढायचा आहे तो हा आहे S2P मायनस S1P, हा पार्ट डिफरन्स आहे. सो हाऊ टू कॅल्क्युलेट दिस पार्ट डिफरन्स? सो आपल्या या काय करूया, फिगर मध्ये आपल्याला दोन ट्रायंगल दिसत आहेत या ठिकाणी. एक पहिला ट्रायंगल आहे ट्रायंगल S1PQ, हा ट्रायंगल एक आहे, आणि दुसरा ट्रायंगल आहे S2PR आहे. From first triangle, S1P square equal to S1Q square plus PQ square आहे. कर्ण बरोबर पाय वर्गाची उंची वर्ग आहे, तो फॉर्म्युला आपण वापरला. S1P square equal to D square plus x minus D by 2 whole square, कारण हे x मधून ही व्हॅल्यू काढून टाकली, मला ही व्हॅल्यू भेटेल. नंतर S1P square equal to D square plus x square minus हा ब्रॅकेट सोडून घ्या आणि S1P square equal to D square plus x square minus xd plus D square by 4 इक्वेशन नंबर फर्स्ट आहे. आपण दुसरा ट्रायंगल कन्सिडर करा, ट्रायंगल S2PR आणि नंतर S2P स्क्वेअर इक्वल टू S2R स्क्वेअर प्लस PR स्क्वेअर. सो S2P स्क्वेअर इक्वल टू D स्क्वेअर प्लस x प्लस D by 2 होल स्क्वेअर. हा ब्रॅकेट सोडून घेतला मी. नंतर S2P स्क्वेअर इक्वल टू D स्क्वेअर प्लस x स्क्वेअर प्लस xd प्लस D स्क्वेअर बाय 4 इक्वेशन सेकंड. सबट्रॅक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड काढून टाकला आपण, आणि using this calculation and S2P square minus S1P P square equal to 2xd. So using the equation a square minus b square is equal to a plus b and a minus b. So a square minus b square म्हणजे a plus b आणि a minus b आहे. So S2P minus S1P आपला काढायचंच आहे, आणि S2P plus S1P ला डिवाइड होईल म्हणजे 2xd upon S2P plus S1P, आणि S2P minus S1P is equal to 2xd upon d plus d असेल. कारण ही जी व्हॅल्यू आहे S2P म्हणजे ही डिस्टन्स इक्वल टू ही डिस्टन्स नियरली इक्वल टू जवळजवळ सारखंच आहे. म्हणजे आपण नियरली इक्वल टू S2P is nearly equal to S1P is nearly equal to capital D आहे. So S2P minus S1P is equal to 2xd upon 2d आहे, 2 to get cancel, and S2P minus S1P is equal to xd upon capital D. So part S2P minus S1P is the part difference आहे. So part difference is equal to xd upon capital D. So this is the interference theory of interference bands. But we have to calculate the bandwidth of fringe width. So आपण बँडविड्थ किंवा फ्रिंज विड्थ आपण नेक्स्ट पिरियडला आपण पाहू.